गुड मॉर्निंग। मैं लास्ट लेक्चर में तमने एवं कहेलू कि थियरी तमे लखजो, मोड़े लखजो, मने वॉट्सएप करजो, पछी ज नवो लेक्चर जोवानो स्टार्ट करजो। तो नवो लेक्चर जोवा बैठा छो अने आज रात सुधी हूँ वेट करीश। तमे लेक्चर क्यारे जोवो छो ए पण मने ख्याल आवशे अने तमारी थियरी तमे केवी प्रिपेर करी छे ए पण मने ख्याल आवशे। बीजी वात ए के आजनी थियरी जे तमे भणवा जवाना छो ए तमने तो ज आवड़शे, तो ज समजाशे जो लास्ट लेक्चरनी थियरी तमने मोढे हशे, मतलब एनो कॉन्सेप्ट क्लियर हशे। लास्ट थियरी में आपणे द्रव्यमान केंद्रनी चर्चा करी थी अने मैं एवुं कीधुं हतुं के बे दळ एक परिमाण में होय, एक्स अक्ष पर होय M1 और M2, तो एना द्रव्यमान केंद्र ने केवी रीते शोधाय एनुं सूत्र आपणे मेळव्युं हतुं। एक्स बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 छेदमां M1 प्लस M2। पछी एवुं कीधुं हतुं दळ सरखा होय तो द्रव्यमान केंद्र क्या मळे, तो आपणे तार्युं हतुं मध्य बिंदु पर आवे, एटले के एक्स बराबर x1 प्लस x2/2 हतुं। जो आज घटना y अक्ष पर बने तो y बराबर y1 प्लस y2/2 आवे। पछी आपणे एवुं कीधुं हतुं के भाई n कण होय तो शुं करवुं, n अलग अलग दळ छे तो शुं करवुं। एक दड़ो 1 सेंटीमीटर पर है, बीजो दड़ो 2 सेंटीमीटर पर, तीजो 3 सेंटीमीटर पर, एवी रीते आखू लाइन गोठवेली है। तो एनु द्रव्यमान केंद्र केम गोतवुं, तो एनु सूत्र आपणे तार्युं हतुं x बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। एवा तो जेटला बोले मूक्या होय, जेटला पदार्थ मूक्या होय एटलानो दळ अंतरनो गुणाकार एनो सरवाळो छेदमां कुल दळ लेता था, सरवाळो करता था। एटले आपणे सरळता माटे आखू लांबू न लखવું પડે तो सिग्मा mx छेदमां सिग्मा ma लख्युं हतुं, सिग्मा mi(xi) छेदमां सिग्मा mi लख्युं हतुं। पछी मैं तमने द्विपरिमाणमां एक्सप्लेन कर्युं हतुं आखुं के भाई जो 2 डायमेंशन होय, 2 के 2 थी वधु कण है अहींया हाजर है, 2 के 2 थी वधु पदार्थ है अने पाछा एक रेखा में न होय, 3 कण होय तो एक रेखा में न पण आवे, तो अहींया तमारे ना छूटके सदिश में जवुं पड़े। तो आपणे त्रणेयना दळ लीधा था M1 M2 M3, त्रणेयना स्थान सदिश लीधा R1 R2 R3। द्रव्यमान केंद्र ने धार लीधुं हतुं C अने एनुं द्रव्यमान केंद्रनो स्थान सदिश कैपिटल R लीधो हतो। तो पछी आपणे बीजी जे मेथड में शीखवाड़ी थी एमां मैं एवुं कीधुं हतुं R बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 छेदमां M1 प्लस M2 प्लस M3। पछी R1 ની બદલે એના યામ લખ્યા હતા x1 y1, R2 ના યામ લખ્યા, R3 ના યામ લખ્યા, આ બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે કેપિટલ R હતો એના યામ લખ્યા xy અને x ફરીથી પાછો આપણને જ મળ્યો M1 x1 પ્લસ M2 x2 પ્લસ M3 y3 છેદમાં M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3। y મળ્યો તો M1 y1 પ્લસ M2 y2 પ્લસ M3 y3 છેદમાં કુલ દળ M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3। આટલું મેં શીખવાડ્યું હતું। 3 ડાયમેન્શન વાળું તમને હોમવર્કમાં આવ્યું હતું, तो एम खाली एडिटिंग में Z वाळो याम ज तमारे लखवानो हतो। Z बराबर शुं मळे तो कि M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 छेदमां M1 प्लस M2 प्लस M3। बस बाकीनी आखी थियरी सेम रही है। तो अहीं सुधी तो समजाई गयुं छे, ओके। अने हजी सुधीमां मने के फोन नथी आव्यो कि सर मने आमां डाउट छे, एनो मतलब कां तो तमे बहु सरस रीते समजी गया छो, कां तो तमे लेक्चरने जोयो नथी। डाउट थाय तो पूछजो, जराय मूंझाया वगर। हवे मारो सवाल हूँ अहीं थोड़ोक चेन्ज करूँ छूं। कॉन्सेप्ट ई ज छे द्रव्यमान केंद्र, समझजो। पण एमां केम एक टुकड़ो, एक पदार्थ, एक बॉल ने हूँ एक अंतरे राखुं छूं, बीजा बॉल ने मैं x2 अंतरे राख्यो, तो आवी रीते छे। पण हूँ एनी बदले एम कहूँ तो कि पदार्थ छूटा छूटा नथी। मानी लो मैं तमने एक पत्थर आपी दीधो, मोटो बधो आवड़ो मोटो पत्थर आपी दीधो। हवे एम कहूँ आनुं द्रव्यमान केंद्र क्या है, तो एमां तो तमे बेलेन्स न करी शको, आंगळीनी उपर बेलेन्स करवानी ट्राय न करी शको। केम तो कि आखो पत्थर 3 डायमेन्शन में है, तो एनुं द्रव्यमान केंद्र अंदर क्यांक हशे अने अनियमित आकारनो पदार्थ है। तरबूज होय, तरबूज ए आखुं घन है, तो एनुं द्रव्यमान केंद्र जो पर्टिक्युलर गोळो होय तरबूजनो, तो एना एक्जेक्ट सेंटर में ज एनुं द्रव्यमान केंद्र आवे। पण एनी बदले अनियमित आकारનું तरबूज होय तो
બરાબર છે. તો એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સેન્ટર ક્યાં આવશે એ ગોતવું પડે. તો એના માટે તમને આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સૂત્ર ભણ્યા એ અહીંયા યુઝફુલ નથી થતા. કેમ? તો કે એ સૂત્ર એવા જ પદાર્થ માટે છે જ્યાં એક એક પદાર્થ થોડાક અંતરે રહેલો છે. હવે ઇમેજિન તો કરો કે આપણે તરબૂચની વાત કરીએ તો તરબૂચમાં કયા પદાર્થનો તમે હિસાબ કરશો? એમાં M1 કોણ, M2 કોણ, M3 કોણ, હિસાબ થાય જ નહીં એનો. માની લો એક પથ્થર છે, હું એમ કહું પથ્થરની અંદર માની લ્યો 10⁵ પરમાણુ છે, તો તમે પથ્થરની અંદર એક એક પરમાણુના દળનો હિસાબ કરશો કે ભાઈ આ પરમાણુ ઉગમ બિંદુથી આટલા અંતરે છે, તો 10⁵ વાળા પદનો હિસાબ કરવો પડે. મતલબ એ બહુ તમારા માટે તકલીફદાયક થઈ જાય. તો એવા કિસ્સામાં તમને સંકલન મદદરૂપ થશે. છોકરાઓ, સંકલનના લેક્ચર જ્યારે આપણે લીધા હતા, સંકલનનો જ્યાં ઉપયોગ આપણે કર્યો છે નાનો મોટો એવો, તો ત્યાં સુધી આપણને એમ થતું સંકલન શું કામ બનાવ્યું હશે, કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરવાનો. તો પણ સંકલનને હજી તમે પૂરી રીતે સમજી શક્યા નથી. આ ચેપ્ટર પૂરું થશે ને ત્યાં સુધી સંકલનનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરતાં તમને આવડી જશે. તમને ખબર પડશે કે સંકલન શું કામ કરવામાં આવે છે, વિકલન શું કામ કરવામાં આવે છે. આકૃતિ જુઓ, અહીંયા એક આવડો મોટો પથ્થર લીધો છે ને હું તમને એમ કહું કે ભાઈ ચલો મને આનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જોઈ છે, તો તમારે શું કરવું પડે? તો કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જોતું હોય તો આપણને તો એક જ સૂત્ર આવડે છે, M1x1 + M2x2 + M3x3 છેદમાં M1 + M2 + M3. પણ અહીંયા તો ત્રિપરિમાણ છે એટલે x ની બદલે સદિશ R1 કરી નાખી, R2 કરી નાખી, R3 કરી નાખી. પણ અહીંયા M1 કોને કહેશો, M2 કોને કહેશો? કેમ? તો કે પથ્થરની અંદર તો અસંખ્ય કણો છે, તો એક એક કણનો હિસાબ કરવા બેસી તો ગાંડા થઈ જાય ભાઈ, ભેગું જ ન થાય ને, એ પોસિબલ જ નથી. તો કે પથ્થરના ભાગ ઇમેજિન કરીએ આપણે. ચલો હું પથ્થરના 2 ભાગ કરી દઉં. પથ્થરના છોકરા હું 2 ભાગ કરી દઉં તો આટલો ભાગ છે એનુંય દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર તમે ગોતી નથી શકવાના, આનુંય નથી શોધી શકવાના. એટલે તમને એમ થાય હજી પથ્થરના નાના ભાગ કરી નાખીએ, તો વળી તમે પથ્થરનો નાનો ભાગ કર્યો. કેટલા ટુકડા થયા? 4 ટુકડા. અચ્છા, તો એ 4 ટુકડાને છૂટા છૂટા ઇમેજિન કરી શકીએ ને. અને એ 4 ટુકડાના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ખબર હોય તો M1, M2, M3, M4 4 ખબર પડે તો તમે તરત આ સૂત્ર મૂકશો કે સદિશ કેપિટલ R એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કેપિટલ R બરાબર M1 R1 + M2 R2 + M3 R3 M4 R4 છેદમાં કુલ દળ પથ્થરનું થાય. પણ એ એક એક ટુકડો જે ચોથા ભાગનો બન્યો એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર તમને ખબર છે? નથી ખબર. તો એવા કિસ્સામાં તમારે શું કરવું પડે? તો હું એવું કહી શકું કે ભાઈ આના મેં ઘણા બધા ટુકડા કરી નાખ્યા, નાના નાના ઘણા બધા કણ કરી નાખ્યા. કેટલા? તો કે ધારો કે n, બરાબર. એમાંનો એક નાનો ટુકડો મેં દર્શાવ્યો છે, જુઓ ΔM. કેટલા ટુકડા કર્યા મેં? n ટુકડા કર્યા છે. એમાં મેં એક ટુકડાનું દળ ΔM લીધું છે. જો આખા પથ્થરનું દળ છોકરાઓ m હોય તો હું કહી શકું ને કે એક ટુકડાનું દળ ΔM, n ટુકડાનું દળ ΔM વડે ગુણીએ તો કુલ પથ્થરનું દળ મળે. આવું સમજાય ને? ખ્યાલ આવ્યો ને? મતલબ મેં પથ્થરના n ભાગ કર્યા, n ભાગના પથ્થર છે એમાંથી એક ભાગનું દળ ΔM લીધું. મતલબ હવે હું આખાનો હિસાબ કરવાને બદલે હું અત્યારે આ એકને જ ધ્યાનમાં લઈશ. અને આ એટલો નાનો લીધો છે કે આનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એ પોતે જ થશે. કેમ? તો કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એટલે એક બિંદુ થયું અને આ તો મેં એનલાજ કરીને દોર્યું છે. ખરેખર એ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ઉપર જ નાનકડો સમઘન ઇમેજિન કરવાનો છે. તો મારા માટે આ નાનકડું બિંદુ થઈ ગયું. જ્યારે આવા મોટા પદાર્થ આપવામાં આવે અને એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ગોતવામાં આવે તો તમારે આ સૂત્ર લાગુ પાડવું હોય, M1 M2 વાળું, M1 R1 વાળું. તો એવા કિસ્સામાં તમારે એવા નાના નાના ખંડ ઇમેજિન કરવાના અને એને જ M1 M2 M3 નામ આપી દેવાના. તો આ સંકલનનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે. અત્યારે તો મેં નાના ટુકડાને ઇમેજિન કર્યો, હું પછી નાના ટુકડાનો હિસાબ કરીશ ને પછી બધાનું સંકલન કરી નાખીશ આખાનું. એટલે બધુંય દળ એમાં સંકલનમાં આવી જશે અને મને છેલ્લે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર મળી જશે. સમજાણું? તો મેં એક નાનકડો ખંડ વિચાર્યો, આને ખંડ કહેશું કણને બદલે, કેમ કે સાવ એક્ઝેક્ટ કણ નથી, કણથી થોડુંક મોટું છે. તો આને મેં એક ખંડ કીધો, દળનો ખંડ છે એટલે આને કહેવાશે દળખંડ. તમે જોઈ શકો છો દળખંડનો સ્થાન સદિશ શું છે? R. ખ્યાલ આવ્યો? તો આને હું છોકરાઓ ΔM1 કીધું માની લ્યો, તો આ એનો સ્થાન સદિશ R1 થાય. તો આવા તો કેટલા દળખંડ હશે એની અંદર? તો કે ઘણા બધા. કેટલા? તો કે n તો આપણે ધાર્યા હતા ને. તો હું બીજો દળખંડ અહીંયા દર્શાવી દઉં. ચલો આ બીજો દળખંડ છે.
તો આનો સ્થાન સદિશ ઇમેજિન કરો તો કે ભાઈ આ M2 દળખંડ છે ડેલ્ટા M2, તો એનો સ્થાન સદિશ R2 થાય. માની લો કે એમ કરતાં કરતાં 3, 4, 5, 6, 7 બધા દળખંડ દર્શાવતા છેલ્લો દળખંડ હું અહીં દર્શાવું છું કે ભાઈ આ ડેલ્ટા Mn દળખંડ છે, તો એનો સ્થાન સદિશ શું થશે? તો કે એનો સ્થાન સદિશ Rn થશે. તો હવે હું આ બધાને એક એક પાર્ટિકલ છે એમ માની શકું, એક એક કણ છે એવું માની શકું. હવે આ કિસ્સામાં આ જે નાના નાના કણ ધારી લીધા એ કિસ્સામાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે સૂત્ર આપણે તાર્યું હતું એક્સએમ માટે, વાયએમ માટે, ઝેડએમ માટે, એ જ સૂત્ર હું ડેલ્ટા M1 ડેલ્ટા M2 માટે એપ્લાય કરી શકું કે નહીં? કેમ? તો કે આ તો હવે કણ થઈ ગયા અને ઉગમ બિંદુથી બધાના અંતરે અલગ અલગ છે, તો વ્યક્તિગત દળે છે, વ્યક્તિગત અંતરે છે, તો સીધું M1 R1 M2 R2 એની બદલે ડેલ્ટા M1 R1 ડેલ્ટા Mn Rn ડેલ્ટા M2 R2 આવું કરી શકાય ને. ફરક શું હતો આગલી થિયરીમાં આ થિયરીમાં? તો કે આગલી થિયરીમાં ઓલરેડી દળ છૂટા છૂટા હતા, અહીંયા બધાય દળ એક જ પથ્થરમાં ભરી દીધા છે, તો આપણે એને છૂટા પાડીને ઇમેજિન કરી છે કે ભાઈ છૂટા પાડ્યા, હવે હિસાબ કરી તો શું આવું છે. ચલો એનું વર્ણન જોઈએ. બહુ જ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે અને બહુ જ અઘરો ક્વેશ્ચન છે. આઈક્યુ લેવલ તમારું આનાથી ઇન્ક્રીઝ ઘણું બધું થઈ જશે, વિચારવાની ક્ષમતા જ આખી બદલી જશે. તો બહુ ધ્યાનથી સમજજો અને 2-3 વાર લખીને પાકો કરજો. આ લેક્ચર 2-3 વાર જોવો ને તો બહુ ફાયદામાં રહેશો. જો ઘન પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર નક્કી કરવાની સૈદ્ધાંતિક રીત વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 12 છે. 11મો ક્વેશ્ચન છે ને સ્વપ્રયત્ને કીધો છે, એનું એક્સપ્લેનેશન ઓલરેડી મેં આ 5 મિનિટમાં આપી દીધું છે. છતાંય આ તમે વાંચજો અને આ લેક્ચરમાં જે અમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જે એક્સપ્લેન કર્યું ને એમાં જ તમને આનું એક્સપ્લેનેશન મળી જશે, એટલે તમારી સાથે થઈ જશે. હવે ઘન પદાર્થ અસંખ્ય સૂક્ષ્મ કણોનો બનેલો છે, ખબર જ છે. આ કણો ઘન પદાર્થમાં સતત વિતરિત થયેલા હોય છે. આ વાક્યને સમજો. ઘન પદાર્થમાં આ કણો સતત વિતરિત થયેલા છે, મતલબ હું એક લોખંડનો સળિયો લઉં છું, જો હું બોયલો લોખંડનો સળિયો, તો એનો મતલબ અહીંયા લોખંડના ઘણા બધા પરમાણુઓ છે, તો શું એવું બનશે કે આટલા ભાગમાં પરમાણુ છે, વળી સળિયો ખાલી છે, વળી અહીંયા પરમાણુ છે, એવું થશે? નહીં થાય. સતત વિતરણ છે એનો મતલબ બધી જગ્યાએ સમાન રીતે લોખંડના પરમાણુ અથવા તો કણો ગોઠવાયેલા છે અને એ ક્યાંય અચોક્કસ હોતા નથી. અત્યારે ચર્ચા ઘન પદાર્થની છે. ઘન પદાર્થ એટલે એવો પદાર્થ જેમાં અણુઓ સમાન રીતે બધે આખા બોડીમાં ગોઠવાયેલા છે. ધારો કે આપેલ ઘન પદાર્થ છે એમાં n સૂક્ષ્મ દળખંડનો બનેલો છે, બરાબર? તો મેં આ જે પથ્થર ધ્યાનમાં લીધો છે, જે આને દ્રઢ પદાર્થ કહી શકો અત્યારે, તો મેં જે દ્રઢ પદાર્થ ધ્યાનમાં લીધો છે એમાં કેટલા આવા નાના નાના ખંડ ઇમેજિન કરી લીધા છે? આપણે n ખંડ વિચારી લીધા છે કે ભાઈ આપેલ ઘન પદાર્થ n સૂક્ષ્મ દળખંડનો બનેલો છે અને દરેક દળખંડનું દળ ડેલ્ટા m છે. આનું દળ તો કે ડેલ્ટા m ડેલ્ટા m ડેલ્ટા m 1 2 3 તો તમને ઓલી સૂત્ર એપ્લાય કરવામાં મજા આવે ને એટલે મેં લખી દીધા છે, બાકી દળ બધાને મેં ધારી લીધા ડેલ્ટા m છે. એ નાના નાના દળખંડ ભેગા થઈને એક મોટો પથ્થર બનાવી નાખે છે, બરાબર? આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કોઈ એક દળખંડને આપણે ધ્યાનમાં લીધો, ધારો કે મેં આને ધ્યાનમાં લીધો ડેલ્ટા m ને, તો એનો સ્થાન સદિશ મેં દર્શાવી દીધો r થી. તો r ના યામ હું લખી શકું ને xi કેરેટ પ્લસ yj કેરેટ પ્લસ zk કેરેટ, મતલબ અહીંથી હું લંબ લઉં તો આ x અક્ષ હોય છોકરાઓ, તો આ x મળ્યો સ્મોલ x અને દિશા x દિશામાં છે એટલે xi કેરેટ. પછી અહીંથી હું લંબ લઉં તો આ તમને y ઘટક મળ્યો, હા કે ના? તો y ઘટક એટલે શું લખશો તમે? તો કે આ x છે, આ y છે અને j કેરેટ થાય. અને z કમ્પોનન્ટ છે ને અહીંથી જો બહાર નીકળો, આમ બહાર નીકળો એટલે તમને z ઘટક મળે. તો આ પદાર્થ અહીં બહાર હોય તો અહીંથી જે આ લંબ અંતર અહીંથી જે હાઇટ મળશે ને એ એનો z અંતર આપશે, એટલે એનો z યામ મળશે. તમને ખ્યાલ આવે? તો તમને એના ત્રણેયના યામ આપી દીધા x y ને z. ફરીથી આ x y z ને સમજાવી દઉં તમને. માની લો કે અહીંયા એક પથ્થર છે, અહીંયા આ અક્ષ છે ને, આ અક્ષ તમારા માટે ઇઝી આ પડશે. આ ઉગમ બિંદુ છે, અહીંયા એક પથ્થર છે, સમજો. આ x અક્ષ છે, આ બાજુ y અક્ષ છે અને આ z અક્ષ છે. તો મારા આના યામ જોતો હોય તો કેમ મળે? તો અહીંથી હું x અક્ષ ઉપર લંબ લઉં ને, x અક્ષ ઉપર એટલે આ ધાર ઉપર લંબ લઉં તો ઉગમ બિંદુથી આ જે અંતર છે ને એને x યામ કહેવાય આનું. પછી આ y અક્ષ આમ જાય છે, તો હું અહીંથી અહીંયા લંબ લઉં ને જે
એ આપણા માટે વાયયામ બનશે, વાય અક્ષ 0 થી વાય અક્ષ ઉપરનું જે લંબ અંતર આવ્યું. અને અહીંયાથી જમીન ઉપર લંબ લઉં એટલે કે ઉગમ બિંદુથી ઝેડ અક્ષ ઉપરની હાઇટ અને અહીંથી જમીનની હાઇટ જે મળી એ આપણને ઝેડિયામ આપે. મતલબ મને એક્સ વાય અને ઝેડ ત્રણેય આવી રીતે મળે. આગળ આનો ઉલ્લેખ આવશે બહુ ડિટેલમાં. અત્યારે 2-3 વાર જોઈને સમજજો. અને તમે જે રૂમમાં બેઠા છો અહીંયા એક રૂમના કોઈ ખૂણાને ઉગમ બિંદુ ધારી લેજો અને જે રીતે મેં એક્સ વાય ને એક્સ ઝેડ અક્ષ ધાર્યા એ પ્રમાણે ધારીને આ પાછો મુદ્દો બીજી વાર જોજો એટલે તમને આર એક્સ વાય ઝેડ કેમ આવ્યું ને એ તમને પર્ટિક્યુલર સમજાઈ જશે. હવે મેં તો એકનો સ્થાન સદિશ આર લઈ લીધો છે. આ તો એમ કે છે કે આ તો ઘણા બધા ખંડ હતા, એન ખંડ હતા. તો જો આખો ઘન પદાર્થ આવા ઘણા દળખંડો ડેલ્ટા M1 ડેલ્ટા M2 અપ ટુ ડેલ્ટા Mn નો બનેલો છે. બધાય દળ આવી ગયા પહેલેથી છેલ્લે સુધીના આખાનો હિસાબ કર્યો, વચ્ચેનાને તો ડોટ ડોટથી દર્શાવી દીધા. તો ડેલ્ટા M1 નો સ્થાન સદિશ R1, ડેલ્ટા M2 નો સ્થાન સદિશ R2, ડેલ્ટા Mn નો સ્થાન સદિશ Rn છે. હવે માની લો કે આનો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ગમે ત્યાં હોઈ શકે. દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર C છે. તો એનો સ્થાન સદિશ આપણે શેનાથી દર્શાવી છીએ? R થી દર્શાવી છે ને. મારે R જોઈએ છે, દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો સ્થાન સદિશ જોઈએ છે. તો R બરાબર શું થાય? આગલી થિયરીનું સૂત્ર શું હતું? M1 R1 M2 R2 M3 R3 હતું. અહીંયા M1 ની બદલે દળખંડ લીધો, ડેલ્ટા M1 R1 ડેલ્ટા M2 R2 ડેલ્ટા Mn Rn. છેદમાં શું હતું 8મા ક્વેશ્ચનમાં? M1 પ્લસ M2 પ્લસ Mn. એની બદલે અહીંયા એવું ડેલ્ટા M1 પ્લસ ડેલ્ટા M2 પ્લસ ડેલ્ટા Mn થાય. અચ્છા, આપણને આ ખબર છે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો અહીંયા એક્સ કેપિટલ વાય કેપિટલ ઝેડ કેપિટલ હોય. અહીંથી લંબ દોરો આ એક્સ યામ, અહીંથી લંબ દોરો તો આ વાય યામ, અને અહીંથી આ જે અંતર ખરેખર 3 ડાયમેન્શનમાં જ્યારે આવો અહીંથી આ જે હાઇટ મળશે, આમ ઝેડ બહાર નીકળે છે તો અહીંથી જે હાઇટ મળી એનો ઝેડ યામ થશે. તો ત્રણેય ઘટક મારે જોઈશે. તો અહીંયા એક્સ લખું તો અહીંયા x1 x2 xn થઈ જાય, અહીંયા વાય લખું તો y1 y2 yn થઈ જાય, ઝેડ લખું તો z1 z2 zn થઈ જાય. તો એ ઘટકો જો મેં દર્શાવ્યા. x બરાબર સિગ્મા કરતાં પહેલાંનું સ્ટેપ, મતલબ આ 8મો ક્વેશ્ચન આપણે કર્યો ને એમાં જે મેં છેલ્લે શોર્ટમાં લખતા શીખવ્યું મેં ડાયરેક્ટલી લખી નાખ્યું. ખરેખર આના બરાબર શું થાય? ડેલ્ટા M1 x1 પ્લસ ડેલ્ટા M2 x2 પ્લસ અપ ટુ ડેલ્ટા Mn xn આવું થાય. છેદમાં કુલ દળ આવે ને ડેલ્ટા M1 પ્લસ ડેલ્ટા M2 પ્લસ ડેલ્ટા Mn. સેમ વે વાયનું લખાય અહીંયા, નીચે ઝેડનું લખાય અહીંયા. આનું શોર્ટ ફોર્મ સીધું મેં આ લખી દીધું, સમેશન ડેલ્ટા Mi xi છેદમાં સમેશન Mi. વાય લખ્યો સમેશન ડેલ્ટા My yi સમેશન Mi, સમેશન ઓફ ડેલ્ટા Mi zi બાય સમેશન Mi. સમેશન એટલે સિગ્મા. i બરાબર 1 2 3 અપ ટુ n છે. આટલું ક્લિયર થયું? તો આ સમીકરણ તો આપણે આગલી થિયરીમાં લીધું હતું, પણ ફરક અહીંયા ડેલ્ટા જો એડ થઈને આવ્યો છે. ડેલ્ટા M એટલે સૂક્ષ્મ દળખંડ છે. હવે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. હવે સંકલન મારે લાગુ પાડવું છે. તમને ખબર છે આની ચર્ચા આપણે બેઝિક લેક્ચરમાં કરી હતી, બેઝિક મેથ્સમાં, કે જો આ ખંડ જે છે એ વધુ ને વધુ સૂક્ષ્મ થતા જાય, લિમિટ ડેલ્ટા M ટેન્ડ્સ ટુ 0 થાય તો સરવાળો સંકલન બની જાય. કીધું તું લિમિટ ડેલ્ટા M ટેન્ડ્સ ટુ 0 થાય. જેમ આ દળખંડને નાનો કરતા જશો, આ નાનો કરો તો સરવાળો કરવાને બદલે તમારે સંકલન કરવું પડશે. સંકલન હવે સમજાણું? આખા પદાર્થનું કુલ દળ એમાં આવી જશે. જો જેમ n મોટો થતો જાય, n મોટો થવાનો મતલબ સમજો. પહેલાં મેં પથ્થરના 2 ભાગ પાડ્યા હતા એટલે n કેટલો થયો? 2 થયો. પછી મેં પથ્થરના 4 ભાગ કર્યા એટલે n 4 થયો. તો દળ જો પથ્થરનું દળ 4 ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું, દળ ઘટી ગયું, મતલબ એક ટુકડાનું દળ ઘટતું જાય. પછી હું 8 ભાગ પાડું, 16 ભાગ પાડું, 64 ભાગ પાડું, ભાગ પાડતો જ જાઉં, n મોટો થતો જશે અને જે નાના ટુકડા મળતા જશે એના માપ છે એ એકદમ નાના થતા જશે. મતલબ જેમ n મોટો તેમ કણોની સંખ્યા વધતી જાય અને ડેલ્ટા M સૂક્ષ્મ થતો જાય. આ બહુ અગત્યનું. n મોટો એમ ડેલ્ટા M સૂક્ષ્મ. ડેલ્ટા M એટલે શું?
તો કે જેટલા કણ ધાર્યા હતા એમાંથી એક એક કણનું દળ છે. ડેલ્ટા એમ સૂક્ષ્મ થાય તો ડેલ્ટા એમ શું બની જાય? ડીએમ બની જાય, વિકલન થઈ જાય ને. એટલે કે લિમિટ ડેલ્ટા એમ ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય તો ડેલ્ટા એમ બરાબર તમે શું લખો? ડીએમ લખી શકો ને. સૂક્ષ્મ થઈ ગયું, 0 તો નહીં થાય, અતિ સૂક્ષ્મ થઈ ગયું. તો આવા કિસ્સામાં ઉપરના જેટલા સરવાળા હતા એ બધા સંકલન બની જાય. કેમ? તો કે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મના સરવાળા ન થાય, સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મમાં સીધું ક્ષેત્રફળ જ લેવું પડે, અને ક્ષેત્રફળ એટલે સંકલન થઈ જાય. તો જો સૌથી પહેલાં છેદમાં શું હતું? તો કે સમેશન. અહીંયા સમેશન એમઆઈ નું આવે, સમેશન ડેલ્ટા એમઆઈ આવશે. ત્રણેયમાં ડેલ્ટા આવે ને, તો સમેશન ડેલ્ટા એમઆઈ એટલે ખરેખર એક સ્ટેપ આગળ કરી સમેશન છે એ શેમાં પરિણમશે? તો કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીએમ થઈ જશે છોકરાઓ. ડેલ્ટા એમનું શું થઈ ગયું? ઇન્ટિગ્રેશન ડીએમ થઈ જશે. બીજી વસ્તુ, અહીંયા આઈ સમેશન હોય ને તો મૂકવો પડે ક્યાં? કેમ કે આઈની કિંમત 1 2 3 to n છે, પણ હવે n તો મેં અનંત કરી દીધા, એટલે આ ટુકડો એકદમ નાનો થઈ ગયો. નાનો થઈ ગયો તો એને મારે ડીએમ લખવું પડે, પછી આઈ લખવાની જરૂર નથી. સીધું ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીએમ. ડીએમનું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે બધાય નાના નાના ટુકડા જે હતા, એક એક નાનો નાનો જે ખંડ હતો ડીએમ દળ ધરાવતો, આ બધાને ભેગું કરી દઈ, સંકલન કરી દઈ તો મને શું મળે? તો કે કુલ દળ મળે. અને ડીએમનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? યાદ છે ને? ડીએમનું ઇન્ટિગ્રેશન એમ થાય, ભણાવ્યું જ છે તમને. એમની 0 ઘાત છે, સંકલન કરો તો 0ની 1 ઘાત થઈ જશે, એમની 1 ઘાત થઈ જશે અને છેદમાં 1 આવશે, એટલે એમ આવી ગયું ને. પછી તો કે હવે એક્સનો વારો લ્યો. એક્સ શું મળશે? તો કે જો સમેશન ડેલ્ટા એમઆઈનું તો એમ થઈ ગયું, ની છેદમાં હતા એટલે 1/m બહાર નીકળી ગયા. ફરીથી સમેશન ડેલ્ટા એમઆઈનું સંકલન કર્યું એટલે એમ બન્યા અને એમ છેદમાં મેં બહાર લઈ લીધા. હવે તો કે આ ઉપરનો સમેશન દેખાય ને, આ સિગ્મા જે છે ને એ જો અહીંયા સંકલનમાં આવ્યો. પછી આ એક્સઆઈ છે ને એનું મેં એક્સ કરી નાખ્યું. સંકલન કરો ને ત્યારે આઈ નીકળી જશે, આ એક્સ આવ્યો. અને ડેલ્ટા એમ હતો ને એ ડેલ્ટા એમનો શું થઈ ગયો? તો ડીએમ થઈ ગયો, તો મેં ડીએમ કર્યો. એટલે કે 1/m ઇન્ટિગ્રેશનમાં એક્સ ઇન્ટુ ડીએમ થયું. પછી સેમ વે વાય, અહીંયા છેદમાં જો સમેશન ડેલ્ટા એમઆઈ છે એનું 1/m કરી નાખ્યું. આ વાય આઈનો વાય થઈ ગયો અને ડેલ્ટા એમઆઈનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ થયું એટલે ડીએમ થઈ ગયો. પછી તો કે ઝેડમાં સેમ મેં 1/m ઝેડ અને ડેલ્ટા એમનું સૂક્ષ્મ મૂલ્ય ડીએમ થઈ ગયું. તો આ મને નવા સૂત્ર મળ્યા. સૂત્ર નંબર 1 છે આ ટોપિકનો, અને કુલ આપણે 7 કર્યા હતા પાછળના પેજના લિસ્ટમાં, તો એમાં 8મું આ એડ કરી દેજો. આ નવું સૂત્ર શીખા સંકલનના ફોર્મમાં. જ્યારે ઘન પદાર્થ આપ્યો હોય ને ત્યારે આ સૂત્રથી થાય, જ્યારે છૂટા છૂટા પદાર્થ આપ્યા હોય ને ત્યારે આ સૂત્રથી સોલ્વ થશે. બેયના સૂત્ર અલગ અલગ છે. આનો ઉપયોગ કેમ કરવો એ નેક્સ્ટ થિયરીમાં આવશે. અચ્છા, હવે અહીં સુધી તો સૂત્ર તો મળી ગયું. આનો ઉપયોગ મોટે ભાગે કેવા પદાર્થમાં થાય ખબર? સમમિતિ ધરાવતા પદાર્થમાં થાય. તો આપણને એમ સમમિતિ કોને કહેવાય? હવે સમમિતિ સમજાવું તમને. જો માની લો કે એક ઘન ગોળો છે, ધારો કે ક્રિકેટનો સિઝનનો બોલ છે. સિઝનનો બોલ એટલે અંદર એ દ્રવ્ય ભરેલું હોય, આખો ઘન ગોળો છે. હું એને વ્યાસમાંથી કટ કરું, જો વ્યાસમાંથી કટ કરું તો આ ભાગ ને આ ભાગ બે સમાન થયા, તો આને કહેવાય સમમિતિ ધરાવતો પદાર્થ છે. આની સમમિતિ કહેવાય, સિમિટ્રી કહેવાય. મતલબ અહીંયા અરીસો રાખી દીધો હોય તો આપણને આખો દડો ભેગો જ દેખાય, બે બાજુ ભાગ સરખા થયા, સમમિતિ કહેવાય. પછી હું સમબાજુ ત્રિકોણ લઉં, જોજો તો આ સમબાજુ ત્રિકોણ છે, તો અહીંથી હું કટ કરું ત્રિકોણને, જો અહીંથી બે સમમિતિ ધરાવે છે. યસ, આપણું હ્યુમન બોડી છે એ સમમિતિ ધરાવે છે. ખ્યાલ આવે ને? તો જ્યારે કોઈ ઘન પદાર્થ સ્પેશિયલી આવી સમમિતિ ધરાવતો હોય અને એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવું હોય તો તમે આ ત્રણેય સૂત્રોનો બહુ સરળતાથી ઉપયોગ કરીને આગળ વધી શકો. એના માટેની એક ટ્રીક છે. શું? તો કે એનું જે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર હોય ને પદાર્થનું, એ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ ઉપર જ લઈ લેવાનું. મતલબ મારે આ ત્રિકોણનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવું છે તો હું એમ કહીશ, ધારો કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સી છે અને સીના આમ 0 0 છે. આ એની ટ્રીક. કોઈ પણ આવી ઘન તકતી હોય, ત્રિકોણ આકાર છે, એટલે આ ત્રિકોણ સળિયા નથી ત્રણેય, આ ત્રિકોણ આકારની પ્લેટ છે. મારે એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જોઈ છે તો એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ ધારી લેવાનું, એટલે તમને ફટાફટ એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે એ સરળતાથી મળી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? જો સમમિત ઘન પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સરળતાથી મેળવવા દ્રવ્યમાન કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ લઈ અને ગણતરી કરવામાં આવે તો તમે ફટાફટ એના જવાબ સુધી પહોંચી શકો છો. અને જો
ઉગમ બિંદુ લઈ લઈએ આપણે, દ્રવ્યમાન કેન્દ્રને જ ઉગમ બિંદુ લઈ લઈએ, પણ દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો સદિશ તો આર હતો ને, એટલે કે તમને એમ કહે છે કે ભાઈ જો આ નિયમિત આકારનો પદાર્થ હોત ને તો તમારા 0 0 0 અહીંયા લેવાને બદલે તમારું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સી છે ને તો તમારે 0 0 0 અહીંયા લઈ લેવાના. મતલબ કે તમારે તમારો એક્સ અક્ષ અહીંથી દોરવાનો, તમારો વાય અક્ષ અહીંથી દોરવાનો, ઝેડ અક્ષ અહીંથી દોરવાનો. એવું કેમી આપણે જ્યારે ઉપયોગ કરશું ત્યારે સમજાઈ જશે. પણ સંમિત પદાર્થ હોવો જોઈએ. સંમિતિ ધરાવતા ઘન પદાર્થમાં દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવું હોય અથવા એને રિલેટેડ કોઈ પણ ગણતરી કરવી હોય તો તમારે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ ઉપર ગોઠવી અને ગણતરી આગળ વધારવી. અને જો એવું થાય તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો સ્થાન સદિશ આર 0 0 થાય, મતલબ આર બરાબર તો એક્સ વાય ઝેડ હતું કેપિટલમાં, તો હું એમ કહું એક્સ બરાબર 0, વાય બરાબર 0, ઝેડ બરાબર 0 થાય. તો આ કિંમત હું આમાં મૂકી દઉં સમીકરણ 1 માં, તો એક્સની વેલ્યુ 0, વાયની વેલ્યુ 0, ઝેડની વેલ્યુ 0. અહીંયા માની લો કે 0 થયા તો એમ અહીંયા ગુણાઈને 0 થઈ જશે. વૈધું શું ખાલી આ સંકલનમાં એક્સ ડીએમ બરાબર 0 જો અહીં લખ્યું, આની જરૂર પડશે. જો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ ઉપર હોય તો સંકલનમાં એક્સ ડીએમની કિંમત 0 થાય. કેમ? તો કે એક્સ એમ 0 થાય, એમ અહીંયા ગુણાય એટલે 0 થાય, આ 0 થશે, એમ ગુણાઈને 0 થશે, એટલે ઇન્ટિગ્રેશન વાય ડીએમ પણ 0, ઇન્ટિગ્રેશન ઝેડ ડીએમ પણ 0 થશે. એટલે તમને જે તે પદાર્થના સ્થાન સદિશ આપણે લીધા ને એક્સ ને વાય ને ઝેડ, એક્સ વાય ઝેડ શું છે? આ છે જો, આ જે દળખંડ તમે ધાર્યો તો એનો એક્સ ઘટક, વાય ઘટક ને ઝેડ ઘટક તમે આ રીતે સંકલન કરશો ને એટલે મળી જશે અને તમે પરિણામી જવાબ સુધી તરત આગળ વધશો. છે ને સરસ થિયરી. આ લેક્ચર હું નથી માનતો એકવાર જોઈએ તમને સમજાય જાય, 2-3 વાર જોજો પછી જ સમજાશે. અને આ નહીં સમજાય એટલે આગળનું ચેપ્ટર ભૂત થઈ જશે. બરાબર? તમારા સિનિયર્સને પૂછવું હોય તો પૂછજો કે ચાક ગતિમાં તકલીફ પડે કે કેમ, સગાવાલામાં કોઈ હોય તો. બરાબર? 12 સાયન્સવાળા હોય ને એને પૂછજો ચાક ગતિનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે ને એ પૂછજો, દ્રવ્યમાન કેન્દ્રવાળા કોન્સેપ્ટ કેટલા મહત્વના છે એ પૂછજો.